गाड़ी चला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्शन स्टूडियो। आई एम सुखदेव, आई एम महादेव। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जैको बिनते स्वर्ग राज्यम फिल्म को, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में लीड रोल में हैं निविन पॉली एंड रेंजी पानिकर। और दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विनीत श्रीनिवासन ने, और उन्होंने इस कहानी को लिखा भी है। तो बिना किसी देरी के हम इस फिल्म को देखते हैं। लेकिन देखने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स वॉच जैको बिनते स्वर्ग राज्यम। लेट्स वॉच। बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। अच्छा, വാടാ, ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളൂ. നിനക്ക് ആസ്മയുണ്ടോ? कहाँ जा रहे हैं? ഉടനെ വന്നോളും. कहाँ जा रहे हैं? रेगिस्तान में। चारों ओर रेगिस्तान है। वो रास्ता ढूंढना भी तो मुश्किल होता है। എന്ത്? गल्फ देखने आए थे। മണല് ഈ മണല് കാണിക്കാനാണോ വെളുപ്പങ്കാലത്ത് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്? ദുബായ്. दुबई की जगह है ഇങ്ങനെയായിരുന്നു शायद ना? ദുബായിയെ ഇന്ന് കാണുന്ന ദുബായി ആക്കി മാറ്റി. എന്താണെന്നറിയോ? അടിക്കാനാണ് എന്നെ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. നീ എനിക്കുണ്ടായത് തന്നെയാണോടാ? അതെ, വെറുതെ എൻ്റെ അമ്മയെ സംശയിക്കരുത്. അന്ന് നീ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോ കാണുന്നത് ഈ മണലും മരുഭൂമിയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. നീ നിന്റെ മുന്നിലെ വെളിച്ചം കാണും. ദുബായിയെ നീ കാണും. अच्छा, उस वक्त दुबई बना नहीं था वहाँ। जैको बिनते स्वर्ग राज्यम। जैको बिनते स्वर्ग राज्यम अब बन गया दुबई। इस वक्त वहाँ रहती रहती। Drawn like a place at home. Warm bed, no trouble. 6:30 बजे का अलार्म। Hide from everything I don't wanna laugh. Worth every penny spent. Enter with a happy heart। Oh, where you can always be Exercise कर रहा है बाबा। home. Hey man! Abu, I told you, don't disturb me with the sneaking bug. भाई Hey Sam. Laundry time. Laundry. ഓ, ഇന്നെന്താ കുറഞ്ഞു പോയത്? മെഷീൻ ഇടാനല്ലേ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ മെഷീനിലിട്ട് സ്വിച്ച് അമർത്താനാണ് ഈ ചാട. ഇവിടുത്തെ കാലക്കല്ലും മേടിച്ചു കൊടുക്കും. എവിടെ ये भी है। ये कौन होगा? ये भी भाई है इसका। ഇവിടെ വരാൻ. चारों भाई बहन है सब। നോക്ക്. इतने सारे कपड़े रखे हैं। इसकी अलमारी है शायद। അഞ്ഞിട്ട പോലെ ഉണ്ടോ? അതിന്റെ മേളിലേക്കുള്ള ഒന്നും അലക്കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, घर से धोने के लिए दे रहा। Always just feel good. कहीं जा रहे हैं? काम पे जा रहे हैं। ये स्कूल जा रहे हैं। बाकी उसके पापा काम पे जा रहे हैं। അറിയത്തില്ല. നിനക്കിത് എത്ര തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്? Drawn like a place at home. Warm bed as I hide Dear Lord, everything bless the food on the table. Thank you for providing for all of us. May your grace and love प्रार्थना be कर रहे हैं upon खाना खाने से पहले। अभी तो ब्रेड അതിന്റെ खा രണ്ട് रहे തക്കാളി हैं। ചോദിച്ചാ പറയും വെജ് സാൻഡ്വിച്ച് ആണ്. ആ, ഈ തട്ടിപ്പ് ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് വല്ല പുട്ടും കടല ഉണ്ടാക്കി വിടമ്മ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേട്ടോ. ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം. ഇപ്പൊ നല്ല ये कौन होगा? इसके दादा होंगे क्या? अंकल गुड्डूस। अच्छा, ക്ഷമിക്ക് ചേട്ടാ. നീ പേടിച്ചല്ലേ? ഞാൻ പേടിച്ചൊന്നുമില്ല. നടക്കണ ചേട്ടൻ. ആ, ഇനി പാട്ട് വെട്ടി കയറട്ടെ. ड्राइवर तो नहीं था वो कहीं? हो सकता है। പേര്. ആ, ये स्टैंडिंग. करतले. वही चला रहा गाड़ी, तो ड्राइवर होगा फिर। Okay, bye. पहुंच गए स्कूल। Told you in a friend's room with an call me
Chris! नाम से बोल रहे थे चालू बोल रहे हैं ചെറുപ്പത്തില് ചരട് വലി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മത്തൻ കുത്തിയ കുമ്പളം മുളയ്ക്കൂലല്ലോ. നീ എന്നെ പോലെ സൂട്ടിട്ട് തുടങ്ങും. ഇത് ദുബായ് ആണ്. ഇവിടെ നീ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പല രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ കോട്ടിട്ടവൻ കള്ളനാന്നാ പറയാ. ഉണ്ണിച്ചേട്ടാ എന്നാ ടേണിങ്ങിൽ വിടണേ? ഇതാ അവിടെ रोकने के लिए बोल रहे हैं. अच्छा इसके यहाँ दोस्त खड़े हैं. ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. അവൻ ആര് പറയുന്നത് കേൾക്കില്ലപ്പാ. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. അവൻ പപ്പയെ പോലെയാ. അവന് इनॉग्रेशन हो रहा തിരുമേനിയോ? എനിക്ക് അച്ചായന്റെ പ്രാർത്ഥന മാത്രം പോലെ. നീ അത് കൊടുത്തേ. ഹായ്. എല്ലാരും വരൂട്ടോ. क्या चीज़ है ये? ഓക്കേ. ഓക്കെ. इनॉग्रेशन हो गया. अच्छा दुकान है सर किसी स्टोर है वो. നീ തുടങ്ങുന്നതെല്ലാം വിജയിക്കുള്ളടാ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കേ. अच्छा केक वगैरह भी है उसमें. डेयरी बेकरी सर बेकरी. കാണാം. ജെറി ഇവിടെ പോവാം. ഇറങ്ങണോ? ബൈ ജെറി. പിള്ളേരോടും ക്ഷണിച്ചു. ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഓണവും കഴിഞ്ഞൊരു മാസവും കഴിഞ്ഞാലേ നടക്കാറുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ നമ്മള് തിരുവോണത്തിന്റെ അന്ന് തന്നെ നടത്തുകയല്ലേ ഓണാഘോഷം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം. एम्प्लॉय उसके ऑफिस में बोलता है पेमेंट्स थोड़ा डिले हो गया भैया. जैसे अगले हफ्ते तक जरूर क्लियर कर दूंगा. इसके साथ अबे छोड़ना है. अब ये बताओ घर में सब कैसे हैं? सब गुलाब जामुन. എന്റെ ഭാര്യ കാണണ്ട. ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനുണ്ട്. कितना अच्छा बॉस है ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിനെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. And then, അടുത്ത 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ മീറ്റിംഗ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഏത് कितने फ्रेंडली रहते हैं. അതെന്നെ ഇടപെടാ. ഞാൻ ഒന്ന് പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. वहीं पर करेंगे वो अरेंज प्रोग्राम. എടാ ഇൻഡോർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോറിൽ ചെയ്യും. 4 മണിക്കൂറുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. യൂത്ത് വിങ് അതൊക്കെ ചത്തുപോകും. ओ अब अरेंज करने लगे फटाफट. जल्दी कर दिया उन्होंने बैंक से തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് ആകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ പലരോണപ്പാട്ട് ആളച്ചുണ്ടിൽ किसका लग रहा है ऐसे? പാട്ട്. अच्छा इसकी गर्लफ्रेंड भी है. प्रोग्राम में शामिल करने भी फिर ഫാമിലി അവിടെ കാണും. എപ്പോഴായാലും അവരൊക്കെ അറിയണ്ടല്ലോ ചിപ്പി. ഇപ്പൊ അറിയണ്ട. ശരി. उसकी बहन ने देख लिया. ओ उसके भाई ने देख लिया. ചെറുകിട്ട് പിടിച്ചേ. अच्छा इसकी बहन देख रही है. എന്നാ ക്യൂട്ടഡായി കൊച്ച്. നീ ഇതെങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു? പറ സ്റ്റോറി. अच्छा अब स्टोरी सुना रहा है चर्च पे. चर्च में काम करती है അവളെ കണ്ടുപഠിക്കണം. അമ്മ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാതുകൊണ്ടല്ല കേട്ടത്. उसके पीछे पढ़ने लगे फिर. കണ്ട് കണ്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. स्मेल कर रहा है സ്കിൻ ആൻഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ബോഡിയ പിന്നെ കട്ട ബോഡിയല്ലേ.
എടി അഹങ്കാരി നോക്കിക്കൂടി, നിന്നെ കെട്ടാൻ വരുന്നവന് തല നിറച്ച് കഷണ്ടിയും നല്ല ഇടവേള ബാബുവിന്റെ പോലെ വയറുള്ള ഒരു ഐറ്റം സാധനം ആയിരിക്കൂടി. ഹലോ ചിപ്പി, जेरी फ्लाइट में जा रही है? अच्छा इंडिया जा रही है वो? MBBS പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാണ്. നീ അവളെക്കാളും നല്ല MBBS कर रही है. അവളുടെ അഹങ്കാരം താങ്ങാൻ വയ്യ. ഈടെ വൈഫ് ഉണ്ടാക്കിയ വൈന കലകന. ബിസിയാണോ? അല്ല, ഗേൾ ഫ്രണ്ട് Sin power में बस. पी रहे हैं हम. ഒരു സിറ്റി നമ്മളെപ്പോഴും നങ്ങാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഉറങ്ങണം. എന്തായി UK MBA പോകുന്ന കാര്യം? ഓ, നീ എന്തിനാ എന്നെ പോലെ ആവുന്നത്? എന്നെ പോലെ ഞാനില്ലേ? എടാ എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെക്കാളൊക്കെ മുകളിൽ വരണം, അല്ലാതെ ക്ലോണിങ് അല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. बिजनेस संभालना चाहता है बस. പക്ഷേ ഒരു 25 വയസ്സിനൊക്കെ മുമ്പ് ലോകം ഇങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് മുന്നിൽ തുറന്നു കിടക്കും. ഒരുപാട് MBA करने के लिए बोल ഒരു रहे हैं. പുതിയ നാട്ടിൽ പുതിയ കുറെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ, നിനക്ക് പല പുതിയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ തോന്നും. നീ ഇപ്പൊ വർക്കൗട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല? പപ്പ നാളെ മുതൽ ഞാൻ ദേ വാ. ജിമ്മിൽ പോയി. എടാ ഒരെണ്ണത്തിരി വലുതാ. ഇത് ഓടാ. അതല്ല ഇത്. गुड मॉर्निंग जेकब साहब. कैसे हो रविंदर? जी ठीक. ठीक है. ഉള്ളൊരു മോളുണ്ടാ. പിന്നെ ഈ 10 ദിർഹംസ് വെച്ചിട്ട് അയാൾ മോളെ കെട്ടിക്കാൻ പോകല്ലേ. ഇവിടുത്തെ ചെലവും വാടകയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പൈസ അയക്ക് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ കുടിക്കട്ടാ. പപ്പ എന്നാ പിന്നെ അയാളുടെ മോളെ ഞാനും കിട്ടിയാലോ? लोग दे रहे हैं ना. അയാൾ സമ്മതിക്കുന്നു. कई बात भी करते हैं. उनका नेचर भी सबके साथ बहुत अच्छा है. രാവിലെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും. उसको चिल्ला रहे हो क्या? മനസ്സിൽ ഇത്തിരി നന്മയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ നന്മ നമുക്ക് वो शायद रिटायर हो गए. वो जो इनके ड्राइवर थे रिटायर हो गए. ऑफिस में बोलते रहते उसने नहीं कह रहे थे. എതിരെ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി शायद നല്ല ഫുൾ तभी चला रहे हैं കോൺഫിഡൻസ്. सर. സൂര്യന് താഴെ എന്തിനെ കുറിച്ചും കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് നിന്റെ അപ്പനെ പോലെ. എന്ത് നല്ല റോഡാല്ലേ. ഉം. ഡെവലപ്മെന്റ്. നീ റോഡിലെ കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു പഴയ KSRTC ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ടുക്കു ടുക്കു. ഒരു മലയാളി ആവണമെങ്കിൽ ലൈഫിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒരു KSRTC ബസ്സിൽ बचपन से वहीं रहते हैं शायद ना. तो बहुत पहले आएंगे ना. चाहे किसी के घर जा के मिलने के लिए. अच्छा इससे मिल रहा है मीटिंग के लिए आ गए. उसके बाद भी अच्छे बन ഓ, गए. ഇന്ന് പോയ വീട് കാണാ. എന്ത് രസാല്ലേ. പല്ലൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ഇടും. തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ഡിന്നർ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മുക്കുട്ടിക്ക് इसकी बहन MBBS से MBA है. നാളെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പുറത്തു പോകുന്നു. സിനിമ घूमने जाएंगे कल. കേരളത്തിലെ അമ്മമാരോട് സംസാരിക്കരുത്. അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ. സൂപ്പറാണ്. ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പുറത്തു പോകുന്ന പരിപാടി ഇല്ല. കേട്ടല്ലോ, അത് നിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച, നിന്നെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച. ആ വാദം ഫാമിലി മാത്രമായിട്ടൊരു പുറത്തു പോക്കിനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് കുറവാ അല്ലടാ. എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആളുടെ കുടുംബത്തിലെ മെമ്പേഴ്സ് കൂടുമല്ലോ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ. നിനക്ക് ഞാനൊരു സാധനം തരാം. कैमरा दे रहे हैं उसे, अपना पुराना कैमरा. മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ക്യാമറയിൽ. നാളെ നീ എനിക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു തരണം. कल खींचेगा फोटो. ഒന്നും വേണ്ടടാ, ഒരു ചെറിയ ആൽബത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ നല്ല കുറച്ച് ഓർമ്മകൾ മതി. പറ്റുമോ? डिलीट एक्सरसाइज करता हूँ पापा. ये नहीं करता एक्सरसाइज. खाना को ले आ रहा है सब कुछ फ्रूट वगैरह. ओह
चले गए घूमने। चाय पी रहे? सैंडविच सैंडविच आसान हो गया। इडली है शायद, इडली है। അറിയാം. കണ്ടേ सारे अंग्रेज इंडियन है नहीं वहाँ। स्केटिंग कर रहे थे। गाड़ी चला। फैमिली फोटो। ഈ കാർ ഭയങ്കര ഓൾഡായി പപ്പ. പപ്പ നമുക്കൊരു ബെല്ലി വായിക്കാം. നമുക്ക് വാങ്ങിക്കടാ. ഇതുങ്ങളെയൊക്കെ കെട്ടിച്ചു വിടാനുള്ളതാ. പപ്പയും മക്കളും കാശ് ചെലവാക്കാനുള്ള വഴി മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ ഞാൻ ആരെ വേണമെങ്കിലും ചലഞ്ച് ചെയ്യാം. അംബാനിയെ വേണേ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം, മിത്തലിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം. പപ്പ നേരെയൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ. പപ്പ ഒന്നും പേടിക്കണം. ഞാൻ अच्छा चले गई MBBS करने के लिए। ശരി അമ്മ. कहाँ से कर रही हुई है? ദേ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി മഴ ചോരുന്നുണ്ടേ. ഇപ്പൊ എന്നെ പറഞ്ഞു है तो ड्राइवर है। വിശദമായി. ലോകമെങ്ങും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അമേരിക്കൻ ഓഹരി വിപണി തകർന്നടിഞ്ഞു. 1980 स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया ദിനമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തുണ്ടായ കനത്ത തകർച്ചയുടെ ആഘാതം ഗൾഫ് നാടുകളിൽ अच्छा सब जगह असर पड़ा इसका। സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും മോശം സിറ്റുവേഷനാണ്. തനിക്കെന്താ തോന്നുന്നേ ദുബായിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി? ചങ്കുറപ്പുള്ള കുറെ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത സിറ്റിയാണ് ഇത്. അതിന്റെ